سابق پولیس کانسٹیبل مستقیم کی فیملی کے ساتھ بلکہ خوش قسمتی کے ساتھ مستقیم کے ساتھ ہیں. جب یہ گیا تھا ہاتھ پاؤں جسم کے تمام اعضاء سلامت تھے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب مستقیم واپس آیا ہے تو یہ کھڑا نہیں ہو سکتا, یہ چل نہیں سکتا. 7 سال جس ذہنی الجھن اور کرب میں اس نے کاٹے ہیں اس کا امپیکٹ اس وقت اس کی شخصیت پر نظر آ رہا ہے. بہرحال سمجھ رہے ہیں مستقیم کی فیملی اور مستقیم کی کہانی انہی کی زبانی. مستقیم کی اہلیہ اس کے ساتھ ہیں جی, اور خوش قسمتی یہ ہے کہ انہوں نے 7 سال اپنے خامد کا انتظار کیا ہے اور نہیں پتا تھا زندہ ہے مر گیا ہے کیا بنا کون لے گیا کہاں گیا ککھ نہیں پتا, بٹ وہ انتظار کرتی نہیں. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. تھوڑے سردہ سائیں واپس آ گئے. جی بے شک. تو یہ 7 سال کیسے کٹے؟ بس خالہ تھی میرے ساتھ, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. بچے تھے, بچوں کو بھی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی. جب مستقیم گم ہوا تھا تو کوئی ایسی امید نظر آتی تھی کیونکہ آپ لوگوں نے FIR نہیں کروائی, صرف آپ لوگوں نے ایک درخواست دی تھی. جی بس ہم یہ کہہ رہے تھے بس کبھی نہ کبھی ہمیں مل جائیں گے, ہم نا امید نہیں ہوئے تھے اس بات سے. تو ابھی کیا کیا آپ گورنمنٹ سے کسی سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہیں, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقیم کو اب ماشاءاللہ اللہ نے برکت دی, واپس آ گئے, اب اس کو بحالی کی ضرورت ہے. جی میں تو یہ کہتی ہوں کہ ان کا علاج کیا جائے, یہ پھر سے جس سے پہلے چلتے تھے چل جائے. یہ بالکل چل نہیں سکتے, بیٹھ کر چلتے ہیں. اللہ آسانی کرے. آپ ایزی ہونا چاہتی ہیں, آپ اندر چلی جائیں, آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے, آپ اندر چلے جائیں. جزاک اللہ. جیتے رہیں. مستقیم کی اہلیہ obviously پردے کا معاملہ تھا تو ہمیں بھی اس کو آنر کرنا چاہیے اور میجر چیز اس سینٹیمنٹ کو آپ کے سامنے رکھنا تھا. مستقیم سے سمجھتے ہیں. مستقیم صاحب السلام علیکم ایک بار پھر سے. یہ کون ہے؟ امان ہی آنے. یہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ مطلب بھائی یہ بیٹا جس طرح. اچھا یہ کیا لگتا ہے امان آپ کا؟ مطلب بیٹا ہی آخی چھوٹے جے لگے سے نا. ہاں تو اس لئے یاد ہے جب آپ گئے تھے تو کتنا سا تھا؟ گود میں کھلاتے تھے؟ جی ہاں. کتنا پیار کرتے تھے امان سے؟ کبھی یاد آتی تھی امان کی؟ بس کوئی نہیں جی, گزارا ہوئی گا سنا کوئی نہیں آتی تھی. ظاہر وہ آپ کو ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں باقاعدہ فورسفلی رکھا جاتا ہے. جب آپ سے بھیک منگوانی ہوتی ہے, کوئی ایسا اس مافیا بے شرم مافیا نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس مینٹل سٹیٹ میں رکھا جاتا ہے. اس میں مختلف قسم کی میڈیکیشن اور نہ جانے کیا کیا عذاب ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ 3 دن سے وہ گھر پہ ہے. اچھا امان کی کوئی بات ابھی یاد آتی ہو؟ ادھر ہی نہیں سوچنے پہ تھانہ اسپتال جس طرح میں واللہ عالم کوئی کہ یہ کون بیٹھی ہے؟ یہ مطلب فاطمہ. پورا نام بتاؤ. کن فاطمہ سے کنیز فاطمہ. اچھا نام آ کہ لے. یہ کس نے رکھا تھا نام؟ میں یہ مطلب آہنا رہا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے تو انہوں نے یعنی لونڈی ہوئی ہے جس طرح غلام ہونا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور آپ نے اپنی بیٹی کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے نام پر رکھا ہے. یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ہاں ماشاءاللہ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ بیٹے. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. جا رہے ہو اسکول؟ جامعہ میں پڑھتے ہیں. مدرسے میں پڑھ رہے ہیں نا. کون سے سپارے پہ ہو؟ حفظ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ حفظ کرنا. کون سے سپارے پہ ہو؟ 27واں. یعنی 30واں ہو گیا, 29واں بھی ہو گیا اور اب 27ویں پہ ہیں, یعنی تیسرا سپارہ آپ کا بن رہا ہے. چوتھا. ٹھیک ہے اوکے. تو کیا ارادہ ہے؟ کیا مطلب کیا ارادہ ہے اس کے بعد؟ آگے پڑھنا ہے, کیا بننا ہے, کوئی سوچا ہے ابھی کہ نہیں؟ پڑھنا ہے آگے اچھا. ابا کا کوئی یاد ہے جب گئے تھے کہ نہیں یاد؟ بالکل بھی نہیں. کوئی تھوڑا بہت. کیا عمر تھی اس وقت آپ کی؟ امانی کی عمر سی؟ اس کی تقریباً 4 سال عمر ہوگی. اور 4 سال کا بچہ تو یاد مشکل رکھ پاتا ہے. نہیں تھوڑا تھوڑا سے یاد ہے. تھوڑا سا اسے گود میں لیتا تھا, اس کے ساتھ پیار کرتا تھا, تھوڑا تھوڑا سے یاد ہے. پھر تصویریں جب دیکھتے تھے تو پھر اس کی یاد تازہ ہو جاتی تھی.
सो नाज़रीन, ये सिचुएशन है इस फैमिली की, और मेरे लिए तो मुझे लगता है कि ये खुशी की चीज़ है। और मैं अब एक्चुअली हम लोग आज लाहौर से ऑल द वे यहाँ पर आए सिर्फ इस वजह से थे, फैमिली ने नहीं कहा, मैं ऑनर ये बात कह रहा हूँ और मैं हल्फन ये बात कर रहा हूँ, फैमिली ने बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि हम एक दस्तक ज़रूर दें, हो सकता है कि इनका कोई मुआविन, कोई मददगार बनना चाहता हो जो इस मुस्तकीम की रिहैबिलिटेशन के लिए कोई काम कर सके। सो अगर कोई ऐसा शख्स है तो एक कदम आगे बढ़ाएं, आगे आएं और फिर देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत कैसे कमालात की मालिक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर कुदरत। ज़ुबैर कुदरत भाई, मोहम्मद ज़ुबैर कुदरत भाई, मुस्तकीम से कितना पुराना ताल्लुक था? मेरी तकरीबन मुस्तकीम भाई के साथ से 8 साल में भी। 8 साल? और फिर 7 साल से तो ये गायब हो गए थे, 7 साल से अगवा हो गए थे। जब गए थे चलते थे? सर ठीक ठाक चलते फिरते थे, हम लोग इकट्ठे जाया करते थे घूमने फिरने के लिए। तो अभी तो वो चल भी नहीं सकते, उनकी टांगें भी माजूरी का शिकार हो गई, ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया जालिमों ने, सिर्फ वो भीख मंगवाने के लिए जो 2000-3000 रुपया दिन का वो कमा के दे सके। जी हम किस मुआशरे में रह रहे हैं? उन्होंने अपने चंद पैसों के लिए ना इनकी जिंदगी तबाह करके, ठीक कह रहे हैं, कुछ पैसों के लिए, और कमाया खुद भी कुछ नहीं, या तो खुद बहुत कमा लिया हो। सब्र करें। कोई पैगाम देना चाहें, आईजी पंजाब को पैगाम देना चाहें, सीएम पंजाब को देना चाहें, जो आप कहना चाहें, क्योंकि मैं आपकी जो मोहब्बत है मैंने देखी है, मैं इसी वजह से आपसे बात कर रहा हूँ। कोई पैगाम देना चाहें आप? बस गवर्नमेंट को यही कहूंगा कि इस बेचारे की तरफ देखें, इसका कोई हाल सोचें। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। वो कहते हैं रियासत माँ के जैसी होती है, और मुस्तकीम के मामले में आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। मोहसिन नकवी साहब, दिस इज द मोमेंट कि साबित किया जाए कि रियासत वाकई माँ के जैसी होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक जी, आप सूसर हैं? जी जी जी। अच्छा, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। आमीन। बेटी के घर में कोई ऊंच नीच हो जाए तो कहते ने प्यो दा लक टूट जाता है, बस और इस मामले में तो पता ही नहीं था कि दामाद गया कहां पर, वो बेचारा अगवा हुआ था। बस कैसे गुजरा वक्त? बस असां ते जड़ी भी मदद करनी चाहिए असां करने रहे हैं, क्योंकि बच्ची सी साड़ी ते इसने बस इंतजार ही रहे हैं कि मत अल्लाह ताला मेहरबानी करे वापस आ जाए। लेकिन बड़ी मेहनत इसने वादा की थी, इसने वास्ते छोटा सा पाला और पोसा और जवान की था, और पुलिस में मुलाजम हुआ और ठीक ठाक नौकरी की है, और बड़े चकवाल इसने जो है मतलब है कि पासिंग आउट हुई और ये फर्स्ट नंबर पर ये आदमी आया। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और इतनी से मतलब है कि बाकायदा इसकी नाम मतलब है इनाम दिया है उसको। बस इंतजार करने रहे जी, बस अल्लाह ने करम किया। बेटी को बस मतलब दिलासा देते रहे, हौसला देते रहे। अच्छा, ये होते हैं माँ बाप। ऑनेस्टली आपको बताऊं, 2 किस्म के माँ बाप होते हैं। एक वो होते हैं, वो कहते हैं छड़ पर सट देते सब कुछ टोरिया। दूसरे वो होते हैं कि नहीं पुत्र, घर वसाना है, घर चलाना है, और कोई ऐसी मजबूरी ना आ जाए कि जनाब आपको लगे कि अब तो जान पर बन रही है, फिर तो बेटी की जिम्मेदारी अदा करना माँ बाप का फर्ज है। अगर जान पे नहीं बन रही या खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं उमड़ आई, तो फिर मेरे ख्याल से माँ बाप को बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप मामू हैं? जी जी। आज तो खुश लग रहे हैं जी। खुशी तो है, मेनू खुशी इस वजह तो है जी, ये मेरे चाचा पोता भी है। अरे 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 अरे, दोहरे रिश्ते, इसके नाल खुसूसी मोहब्बत भी है। अरे माशाअल्लाह। ते मेरे खानदान नाल भी तल्लक है इसना, ते बस अचानक चला गया करूँ। आज जिस हालत दुख लगना, अफसोस लगना। तब पता सी कि अगवा हो गया, कोई ऐसी ज़हन च कदी गल आंदी सी? इतना अरसा गुजरे थी, महसूस हो रहा था कि किसी ग्रुप ने कब्जे चाहे, और वही बात सच हो गई। वो सच होगी। ते ये अपने इसने जानने वाले जिन्होंने वजह तो ये मिलिया,
मैं तो उन्होंने शुक्रिया अदा करता अल्लाह हूं। उनके लिए उन्होंने इज्जत का शुक्रिया अदा मामला करता करे हूं उस कि साथी के आज लिए। ये सारे को खुशी पहुंची है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये साहब हैं जी जिन्होंने हमें बहुत सारा रास्ता दिखाया, सबसे पहले तो शुक्रिया भी। मुस्तकीम इसका कल और उसके लिए इसकी वालिदा की मुआवनत, अब आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेंगे इंशाल्लाह इनके लिए। अभी तक तो पुलिस की जानिब से सिर्फ अस्पताल तक छोड़ के आ जाने वाला काम हुआ था, डॉक्टर्स ने कह दिया कि बेड नहीं हमारी है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही है कि इसका जो है ना प्रॉपर इलाज किया जाए, क्योंकि इलाज पर आपको पता है जहनी का मसला भी है, इसका टांग का भी मसला है, पाँव का भी मसला है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसका जो है ना प्रॉपर इलाज किया जाए। अगर आप लोगों को ये लगे कि आप में से कोई एक फर्द जो है, एक इंडिविजुअल वो लाहौर आ सकता है इसके साथ, तो जिंदगी रहे ईमान रहे, मैं लाहौर का जो मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, मैं वहां पर इसके लिए कोई ना कोई कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक फर्द का आपकी फैमिली से इसके साथ होना और रहना जरूरी है। इस पर आप सोच लें, देख लें। और दूसरी जाने मेरी हम्बल सबमिशन थी पूरी कौम से कि यार ही डिजर्व्स इट, और आईजी साहब कर सकें जरूर।